அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். போன 21வது அத்தியாயத்துல மனு சக்கரவர்த்தி கர்த்தம மகரிஷிய பார்த்தார். அவர் தன்னை தேடி வந்ததற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தமர் கேட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்துல கர்த்தமர் தேவஹூதியினுடைய திருமணத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத द्वाविंशोऽध्यायः. मैत्रेय उवाच एवम् आविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सौव्रीड इव तं सम्राड् उपारतमुवाचः. मनुरुवाच ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्तो मयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्पटान् तद्ध्राणायासृजच्चास्मान् दोस्सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम् अङ्गं प्रचक्षते अतोऽहन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः यस्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरिक्षिषोः दृष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो ये अकृतात्मनां दृष्ट्या पादरजस्पृष्टं सीष्णा मे भवतः शिवम् दृष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः जुष्टादिष्ट्योषतीर्गिरः स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने प्रियव्रत उत्तानपदोः स्वशेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः यथा तु भवतः शील श्रुतरूपवयो गुणान् अशृणोन्नारदादेश त्वय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रतीच्य द्विजाग्र्ये मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उद्यतम् अनादृत्य कीनाशम् अभियाच्यते क्षीयते तद्यशस्पीतं मानस्सावज्ञया हतः अहं त्वाशृणवं विद्वन् विवाहात्तं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवम् आविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सौव्रीड इव तं सम्राड् उपारतमुवाचः। मनुरुवाच ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्तो मयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्पटान्
तद्ध्राणायासृजच्चास्मान् दोःसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम् अङ्गं प्रचक्षत अतोऽहन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः यस्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरिक्षिषोः दृष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो अकृतात्मनां दृष्ट्या पादरजस्पृष्टं सीष्णा मे भवतः शिवम् दृष्ट्या त्वयानुसिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः जुष्टादिष्ट्योषतीर्गिरः ऋषिरुवाच बाढम् उद्वोढुकामोहम् अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधिः कामः स भूयान्नरदेवतेस्याः पुत्र्याः समां नायविधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिं इव श्रियम् यां हर्म्यपृष्ठे कोणतङ्घ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीं विश्वावसुर्न्यपतत् स्वाद्विमानात् विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवितः श्रीचरणैरधृष्टां वत्सां मनोर्उच्चपदस्वसारम् को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम् अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रूयात् आत्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् यतो भवत् विश्वमिदं विचित्रम् संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पदिरेशमह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन्यदेवा बभाषे आसीच्च तूष्णीम् अरविन्दनाभम् दिव्योपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः सोऽहं ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुस्फुटम् तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः सतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान् दम्पत्योः पर्यधात् प्रीत्या भूषावासपरिच्छदान् प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतौ यतः उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः असक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्जत् अम्बवत्सेति नेत्रोधैर्दुहितुः आमन्त्र्यतं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्ते रथमारुह्य
सभार्यस्वपुरं नृपः उभयो ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्यासुरोदसोः ऋषीणाम् उपसान्तानां पश्यन् आश्रमसम्पदः तमायान्तम् अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापति गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुप्रहर्षिताः बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः कुशाकाशास्त एवासन् शश्वद्हरितवर्चसः ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञान्यज्ञमीञ्जिरे कुशकाशमयं बर्हिः आस्तीर्य भगवान् मनुः अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धास्थानं यथो भुवम् बर्हिष्मतीं नाम विभुः यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम् सभार्यः सप्रजक्कामान् बुभुजेन्या विरोधतः सङ्गीयमानसत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्यूषेषु अनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरेः निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुं यदा भ्रंशयितुं भोगा न सेकुर्भगवत्परम् अयातयामास्तस्यासन् यामास्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानाम् एकसप्ततिं वासुदेव प्रसङ्गेन परिभूत गतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम् यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा एतत्त आधिराजस्य मनोश्चरितम् अद्भुतम् वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 22ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। இப்போ மைத்ரேயர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். இப்படி ஸ்வயம்புவ மனுவனுடைய குணத்தையும் அவனுடைய செயல்களை எல்லாத்தையும் பத்தி அந்த முனிவர் சொன்னதை கேட்டுட்டு மனு கொஞ்சம் வெட்டத்தினால கொஞ்சம் இப்படி அமைதியானார். அதுக்கப்புறமா அந்த மனு சக்கரவர்த்தி பேச ஆரம்பிக்கிறார். பிரம்மதேவன் தன்னுடைய முகத்திலிருந்து தவம், வித்யை, அதாவது ஞான யோகம் இவைகளையெல்லாம் உடையவரும் புலனின்ப நாட்டம் இல்லாதவருமான உங்களை படைச்சார். உங்களைன்னு யார சொல்றாருன்னா கர்த்தமரை சொல்றார். உங்களை படைச்சார். பிராமணர்களை வேதத்தை எல்லாம் பரப்புறதுக்காக மட்டும்தான் படைச்சார். இதெல்லாம் யார் செய்யறா? பிரம்மாவா செய்யறார்? இல்லையே. அந்த பிரம்மனுக்குள் அந்தர்யாமியாக யார் இருக்கா?
அந்த பகவான் தான். அந்த பகவான் பிராமணர்களை எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காகத்தான் க்ஷத்திரியர்களை எல்லாம் படைச்சார். அந்த க்ஷத்திரியர்கள் அவளை எங்கேருந்து படைக்கிறா? தன்னுடைய கைகளிலேந்து பகவான் படைக்கிறார். பிராமணர்களே பகவானுடைய ஹிருதயம் அப்படின்னும், க்ஷத்திரியர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய கைகள் அப்படின்னு சொல்றா. அதனால பிராமணர்களும் க்ஷத்திரியர்களும் ஒத்தர பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள். இப்படி பகவான் தானே ஒத்தர் ஒருவரை ஒருவர் எல்லா விதத்திலையும் பகவானே தான் காப்பாத்தின்னு இருக்கார். இப்படி உங்களை நான் பார்த்ததுனால என்னுடைய சந்தேகங்கள்லாம் தீர்ந்து போச்சு. ஒரு குடிமக்களை பாதுகாக்க நினைக்கக்கூடிய ஒரு ராஜாவனுடைய கடமைய ரொம்ப விளக்கமா ரொம்ப அழகாக நீங்க சொன்னீள். மனச அடக்காதவாளாக இருந்தாலும், புலன்களையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தாதவாளாக இருந்தாலும் உங்களை போன்றவாளை ஈஸியா பாத்திர முடியாது. உங்களை இப்படி பார்க்க முடிஞ்சது என்னோட அதிர்ஷ்டம் இல்லையா? உங்களுடைய பாத தூசிய நான் என்னுடைய தலையிலே தரித்தேன். அதாவது அவர் நமஸ்காரம் பண்றாருன்னு அர்த்தம். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இதை விட பாக்கியம் என்ன இருக்க முடியும்? உங்களுடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் நான் கேட்டது என்னோட பாக்கியம் இல்லையா? அதுக்காக நான் அந்த பகவானுக்கு நன்றி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன். மகா முனிவரே, என்னோட பொண்ணு மேல எனக்கு இருக்கிற பாசத்தினால என் மனசு கொஞ்சம் கவலைப்படுறதுனால என்னுடைய இந்த பணிவான பிரார்த்தனைய நீங்க கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கேட்கணும். எனக்கு பிரியவிரதன், உத்தானபாதன்னு 2 பிள்ளைகள் இருக்கா. ஒரே ஒரு பொண்ணு. அவளுக்கு தேவகூதின்னு பேரு. வயசு, குணம், பண்பு இதுல எல்லாத்துலயும் தனக்கு பொருத்தமான ஒரு புருஷனை அவ தேடுறா. நாரத முனிவர் உங்களுடைய ஒரு உயர்ந்த குணத்தையும் உங்களுடைய பண்புகளையும் உங்களுடைய கல்வியையும் உங்களுடைய அழகான தோற்றத்தையும் எல்லாத்தையும் பத்தி நன்னாவே சொல்லியிருக்க. அதை எப்ப கேட்டாலோ அப்பேலேருந்து என்னுடைய பொண்ணு தன்னுடைய மனசுல உங்களையே நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அதனால நீங்கள் என் பொண்ணை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்காகவே தான் உங்ககிட்ட இதை நான் கேட்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்தேன். அவ உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் ஒரு நல்ல மனைவியாகவும் தன்னுடைய கிரகஸ்தாசிரம கடமைகளை எல்லாம் செய்யறதுல எல்லா வகையிலையும் உங்களுக்கு தகுதியானவளா இருப்பா. எல்லா பற்றுதல்களில் இருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டவராக இருந்தாலும் கூட, ஏன்னா கர்த்தமர் ஒரு முனிவர் இல்லையா? ஸோ அவளுக்கு ரொம்ப லோகத்துல இருக்கிறவுடைய பற்று அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கிறதுக்கு முடியாதோ இல்லையோ. அப்படி மகரிஷியான நீங்கள் பற்றுதல் இல்லாம இருந்தா கூட தானாகவே வரக்கூடிய ஒரு காணிக்கைய வேண்டான்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி அதை தேடி கேட்கக்கூடியவனுக்கு அவனுடைய பேரு புகழ் எல்லாமே போயிடுறது. தேடி வந்ததை அலட்சியம் செய்யறதுனால அவனுடைய பெருமை எல்லாம் போயிடுறது. நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறதாகவும் எனக்கு செய்திகள் கிடைத்தது. நீங்கள் நிரந்தர பிரம்மச்சரிய சபதத்தை எடுத்துக்கல. அதனால நான் உங்களுக்கு என்னுடைய பொண்ணை கல்யாணம் செய்து தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன். என்னோட பொண்ணை நீங்க ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனு சக்கரவர்த்தி கர்த்தம மகரிஷிகிட்ட கேட்கிறார். கர்த்தமர் சொல்றார், எனக்கு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கு. அதனால உங்கள் பொண்ணும் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம தான் இருக்கா. நீங்க வேற யாருக்கும் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான ஒரு வாக்குறுதியும் நீங்களும் தரல. அதனால வேத முறைப்படி எங்களோட கல்யாணம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தமர் சொல்றார். வேத சாஸ்திரத்துல பெண்களுக்கு என்ன சொல்லி இருக்கோ அப்படியே உங்களுடைய பொண்ணோட திருமண ஆசை நல்லபடியாக நிறைவேறட்டும். உங்க பொண்ணு அக்ஷன் தானே வந்திருக்காரு, தேவகூதிய கூட தானே அக்ஷன் வந்திருக்கா. அவரும் அவர் ஒய்ஃபு தேவகூதி 3 பேர் தானே வந்திருக்கா. உங்க பொண்ணு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாவே இருக்கா. அவளை யாருதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டா? அவளோ நல்ல சௌந்தரியமா இருக்கா, நல்ல குணவதியா இருக்கா. அதனால நானும் இவளையே என்னுடைய மனைவியா ஏத்துக்கணும்
அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன். இதெல்லாம் தவிர இவளையே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு பகவான் வேற கட்டளை இட்டிருக்கார். வேத சாஸ்திரங்கள்ல எல்லாம் அங்கீகரிக்கப்பட்டபடி உங்க பொண்ணோட திருமண ஆசை நல்லபடியாக நிறைவேறட்டும், நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். நீங்க பூமண்டலத்துக்கு எல்லாம் அதிபதி, உங்களோட பொண்ணை யாரானு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாளா? அதெல்லாம் தவிர இவ ரொம்ப அழகா இருக்கா. ஆபரணங்கள் எதுவுமே தேவையே இல்லை இவளுக்கு. இவள் தன்னுடைய தேக சௌந்தரியத்தால அவ போட்டு இருக்கிற ஆபரணங்களுக்கு அழகு இருக்கு. அவளுடைய அழகு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கக்கூடிய அந்த மகாலட்சுமியின் அழகையும் கூட மிஞ்சியதாக இருக்கு உங்க பொண்ணோட அழகு. இவ போட்டு இருக்கிற ஆபரணங்களுக்கு இவளால தான் அழகு கூடறதே தவிர ஆபரணத்தால இவளுக்கு எந்த அழகும் வருதில்ல. இவள் அந்த ஆபரணத்துக்கும் கூட ஆபரணமாக இருக்கக்கூடியவள். மகா கந்தர்வரான விஸ்வாவசு உங்க பொண்ணு ஒரு சமயம் அரண்மனையில மேல் மாடியில காலில் இருக்கிற அந்த சிலம்பு தண்டைகள் ஜல் ஜல்னு சத்தம் போட பந்து விளையாடிண்டு இருக்கும்பொழுது இவளுடைய அழகுல அப்படியே மயங்கி போய் விமானத்திலேருந்து கீழே விழுந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சுவயம்பு மனுவனுடைய பொண்ணும் உத்தானவாதனுடைய சகோதரியமான இவளை யாரானும் வேண்டான்னு சொல்லுவாளா? எந்த ஞானிதான் வரவேற்க மாட்டா? அந்த மகாலட்சுமியினுடைய பாதங்களை யார் வணங்கலையோ அவளால உங்க பெண்ணை பத்தி உணர்ந்துக்க முடியாது. இருந்தாலும் இவள் என்ன தேடி வந்திருக்காளே, அதனால இந்த கற்புடைய உங்களுடைய பெண்ணை நான் மனப்பூர்வமா என்னுடைய மனைவியாக ஏத்துக்கிறேன். இவள் எதுவரையில் குழந்தைகளை பெறுவாளோ அதுவரை நான் இவளை அங்கீகரிப்பேன். அதன் பிறகு மிகவும் பரிபூர்ண மனிதர்களால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டில என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மேல்நடத்தி செல்வேன். அதன் பிறகு பரிபூர்ண மனிதர்களால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பகவானால் சொல்லப்பட்ட அந்த பக்தி தொண்டு வாழ்க்கையை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்ற நிபந்தனையின் பெயரிலே நான் இவளை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது அவளுக்கு நிறைய குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கிற வரைக்கும் நான் அவளோட இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் நான் சன்னியாச வாழ்க்கையே வேணும். பகவான் அதுதானே சொன்னார். அவருக்கு கர்த்தமருக்கு காட்சி கொடுக்கும்போது என்ன சொன்னார்? உன்னுடைய கிரகஸ்தாசிரமத்தில் குழந்தைகள் உனக்கு பிறந்த பிறகு நானே உனக்கு பிள்ளையாக அவதாரம் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் நீ சன்னியாச வாழ்க்கையில என்ன அடைன்னு சொன்னார் இல்லையா? அதைத்தான் அவர் இப்படி நான் பகவான் சொன்ன அந்த பக்தி தொண்டுல என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அதன் பிறகு ஏற்றுக்கொள்வேன். அந்த ஒரு நிபந்தனையில, அதாவது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பிறந்தப்புறம் இல்லை நீங்க சன்னியாசம் வாங்கிக்க கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா? அதனால அவர் இந்த இந்த நிபந்தனையின் பேர்ல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன். இவ எல்லாமே அந்த பரமபுருஷனால ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான். இந்த உலகத்தினுடைய படைப்பே அவர்கிட்ட இருந்துதான் வெளியில வருது. அனைத்து உயிர்களும் அந்த பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான். அனைத்து பிரஜாபதிகளும் அவருடைய தோற்றம்தான். அப்போ மைத்ரேயர் சொல்றார், விதுரரே, கர்த்தமர் இதை சொல்லிட்டு அந்த தொப்புளில் தாமரையை உடைய அந்த மகாவிஷ்ணுவை மனசுல நினைச்சுண்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தார். அந்த அமைதியான அந்த கர்த்தம மகரிஷியனுடைய முகமானது தேவஹூதியை கவர்ந்தது. மனு சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய பத்னியையும் பொண்ணையும் தேவஹூதியும் தானே கூட்டின்னு வந்திருக்காரு இல்லையா? அப்போ தேவஹூதி அந்த கர்த்தமரை பார்க்கறா. மனைவி சதரூபையுடைய இஷ்டத்தையும் தேவஹூதியினுடைய முடிவையும் நன்னா தெரிஞ்சுண்டு, இருந்தாலும் என்னதான் ஏற்பாடு பண்ணா கூட மனைவிக்கும் பொண்ணுக்கும் சரியாமா ஓகே தானே, எல்லாம் ப்ரொசீட் பண்ணலாமான்னு கேட்டுக்கணும் இல்லையோ? அதனால அவளுடைய அந்த சம்மதத்தை தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கப்புறம் தன்னோட பொண்ணை ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த கர்த்தம முனிவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். அவருடைய நற்பண்புகளும் தேவஹூதியினுடைய பண்புகளும் ரொம்ப ஒத்து இருந்தது. அதாவது இந்த காலத்துல எல்லாருக்குமே புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் எல்லா பண்புகளும்லாம் ஒத்தெல்லாம் இருக்குமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியவே தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாதி அநேகமாக இந்த உலகத்துல எல்லாம் எளியும் புரியுமான கேஸ் தான். ஏதோ எல்லாரும் வாழ்க்கையை வாவா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பா, ஏதோ கொஞ்சம் ஹேர் அண்ட் ஹேர் இருக்கும். ஆனா இவாளுக்கு அவளுடைய பண்புகளே ஒத்து இருந்ததுதான் பாருங்க. அவள் அதெல்லாம் ஏன்னா அதெல்லாம் எப்பேற்பட்ட காலத்துல நடந்த கதை. இப்ப காலங்கள் மாறி மாறி வேற எல்லாமே போயிடுறது. ஏன்னா நம்ம
நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிகள் இருந்த மாதிரி நம்ம அப்பா அம்மாவால் இருக்க முடியல, அப்பா அம்மா இருந்த மாதிரி நாம் இல்லை, நம்மள மாதிரி நம்ம குழந்தைகள் இல்லை. இப்படி காலம் வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கு. அப்படி பண்புகள் ரொம்ப ஒத்து இருந்ததுனால அவ 2 பேருக்கும் திருமணம் நடந்தது. மனு சக்கரவர்த்தியினுடைய மனைவியான சதரூபா, அதாவது தேவகத்தியினுடைய அம்மா, பொண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் பல விலை உயர்ந்த பரிசுகளை எல்லாம் கொடுக்குறா. இப்படி நல்ல ஒரு பொருத்தமான ஒரு மனிதர்கிட்ட தன்னுடைய மகளை ஒப்படைச்சுட்டு தன்னுடைய கவலையில் இருந்து மனு சக்கரவர்த்தி விடுபட்டார். அதுக்கப்புறம் மனு சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய பொண்ணுனுடைய பிரிவினால அவளை விட்டுட்டு போகணும் இல்லையா, அதனால கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சுன்னா கர்த்தமர்கிட்ட விட்டுட்டு போகணுமே, அதனால மனசு கொஞ்சம் கலங்கினவராக தன்னுடைய பொண்ணை தன்னுடைய 2 கைகளாலும் அணைச்சேந்து அம்மா மகளே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அந்த பிரிவு தாங்க முடியாததுனால அவருக்கு அவருடைய கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் வழியிறது. அது தேவகூதியினுடைய தலையையே நினைச்சுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏதோ பொண்ணுக்கு என்னதான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா கூட மூத்திரத்துக்கு அனுப்பும்போது கொஞ்சம் பெத்தவாளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி அவரும் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டார். அந்த கர்த்தம முனிவர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் சரி போயிட்டு வரேன், என் பொண்ணை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய தேர்ல ஏறிண்டு தன் மனைவியோட தன்னுடைய தலைநகரத்துக்கு போனார். அவர் ராஜா இல்லையா, அதனால அவரை தொடர்ந்து பரிவாரங்கள்லாம் போச்சு. மகரிஷிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடித்தமான இடம் அந்த சரஸ்வதி நதிக்கரை அப்படின்னு சொல்றது, ரொம்ப அமைதியான இடம். அந்த இடத்துல முனிவர்களினுடைய ஆசிரமங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அங்க அந்த ஆசிரமங்கள்ல பகவத் ஆராதனைக்காக தயாரா பூ பழம் துளசி இவைகள் எல்லாம் ஆராதனைக்காக வச்சிருந்தாலாம். அதெல்லாத்தையும் பார்த்து அவர் மனசு அமைதியா சந்தோஷப்பட்டுங்க அங்கேருந்து கிளம்புறார். மனு வரப்போறார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுண்டு அவருடைய பிரஜைகள் எல்லாம் பிரம்மாவர்த்த தேசத்திலேருந்து பலவிதமான பாடல்கள், பிரார்த்தனைகள், இசை கருவிகள் இதெல்லாம் அந்த ராஜாவை வரவேற்க. அந்த மன்னன் பர்ஹிஷ்மதி அப்படின்னு சொல்ற பட்டணத்துல இருந்தான். அவனுக்கு அனைத்து வகையான செல்வங்களும் நிறைந்த ஒரு இடம் இது மனு சக்கரவர்த்திக்கு. பகவான் விஷ்ணு யஜ்ஞவராகராக அவதாரம் பண்ணி தன்னுடைய சரீரத்தை அப்படி உதறினார் இல்லையா, அந்த ரோமத்திலேருந்துலாம் ஜலங்கள்லாம் கூட நிறைய தெரிச்சதுலாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த ஈரமான அந்த சரீரத்தை உதரும் போது அவருடைய உடலில் இருந்து உதிர்ந்த சில ரோமங்கள் விழுந்த அந்த இடத்துக்கு பேரு தான் பர்ஹிஷ்மதி அப்படின்னு பேரு. அந்த உதிர்ந்த அந்த ரோமங்கள்லாம் பசுமையான தர்பை புல்லாகவும் நாணல் செடிகளாகவும் ஆனது. இவைகளெல்லாம் வச்சுட்டு முனிவர்கள் தங்களுடைய யாகங்களை எல்லாம் செஞ்சு பகவான் எல்லாம் ஆராதிச்சுன்னு வந்தா, பாதாளத்துல மூழ்கி போயிருந்த அந்த பூமிய ஆதிவராகனான பகவான் தன்னுடைய சக்தியினால மேலே கொண்டு வந்து அதை நிலைநிறுத்தி வச்சார். அந்த உதவியை நினைச்சு, இல்லாட்டா ஜீவாலாம் எங்க இருக்க முடியும், எல்லாரும் பூமியில தானே இருக்கணும், சகல ஜீவன்களும், இல்லாட்டா இருக்க முடியுமா? ஸோ அதை அந்த உதவியை மனசுல நினைச்சுட்டு அந்த பர்ஹிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தர்பைகளையும் நாணல்களையும் பரப்பி அந்த பகவானை யாகங்களால ஆராதனை பண்ணினார். யார் பண்ணினா? மனு சக்கரவர்த்தி ஆராதனை பண்ணினார். அந்த பட்டணத்துல தன்னுடைய ஆட்சியை நல்ல சுபிட்சமாக நடத்தின்னு வந்தார். அந்த பர்ஹிஷ்மதி நகர்ல ஆத்தியாத்மிக, ஆதி பௌத்திக, ஆதி தெய்வீக ஆகிய எந்த விதமான துன்பங்களுமே ஜனங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. அவர் தனது அரண்மனைக்குள்ள தன்னுடைய மனைவியோடு, புதல்வர்களோடு, குடிமக்களோடு வாழ்க்கையெல்லாம் ரொம்ப சௌக்கியமா அனுபவிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் பொழுது விடியும் பொழுது அந்த பரமபுருஷனான பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாம் கேட்டு சந்தோஷப்படுவார். அந்த ராஜன் ஜட வாழ்க்கையில மூழ்கி இருந்தாலும் அவர் இவைகளால எல்லாம் மதி மயங்கப்படவில்லை. அவர் எப்போதும் தன்னுடைய மகிழ்ச்சிய எங்க அனுபவிச்சார் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்குள்ள அனுபவிச்சார். இப்படி அவருடைய ஆயுட்காலமும் படிப்படியாக முடிவுக்கு வந்தது. ஒரு மன்வந்திர சகாப்தத்தை கொண்ட அவருடைய நீண்ட ஆயுள் வீணாவே போகல. எப்படி? அவர் எப்பொழுதும் அவர் இறைவனையே அவருடைய லீலைகளை கேட்பதிலும் சித்திப்பதிலும் எழுதுவதிலும் ஜபிப்பதிலும் இதிலேயே ஈடுபட்டு தன்னுடைய வாழ்நாட்களை பயனுள்ளதாக ஆக்கினார். ஏறக்குறைய ஒரு 71 யுகங்கள் கொண்ட தன்னுடைய காலத்தை எப்பொழுதுமே வாசுதேவனை பற்றி சிந்திச்சுருந்தார்.
அதாவது 71 யுகங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு யுகம்னு சொல்லக்கூடியது கிட்டத்தட்ட 43,20,000 வருஷம்னு சொல்றா. அதை 71 மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்குமோ அத்தனை காலம் ஒரு மனுவினுடைய காலம் இல்லையா? ஸோ அத்தனை காலம் வரைக்கும் அவர் வாசுதேவனையே பத்தி நினைச்சுண்டு தன்னுடைய காலத்தை கழிச்சார். விதுரா, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பில் முழுமையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உடல், மனம், இயற்கை மற்றும் பிற மனிதர்கள், உயிரினங்கள் தொடர்பாக அவளுக்கு ஏதான கஷ்டங்கள்லாம் வர முடியுமா? பகவான் என்ன பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்காரு அவளுக்கு. அதனால அந்த மனுவுக்கு இதனால எந்த விதமான கஷ்டமுமே இல்லாம இருந்தது. சில முனிவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அவர் சுவாயம்பு மனு அனைத்து உயிர்களின் மீதும் கருணை கொண்டு பொதுவாக மனிதர்களின் பல்வேறு கடமைகளையும் பல்வேறு வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் போதித்தார். அதாவது என்ன கேட்டா மகரிஷிகள்லாம், அந்த மனு மக்களுக்கு தர்ம வழியில் நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நம்மளுடைய அந்த 20வது சாப்டர் ஆரம்பத்துல கேட்டார் இல்லையா, அதற்கான அந்த பதிலை சொன்னார். இப்படி மிகுந்த புகழை கொண்ட அந்த சுவாயம்புவ மனுவினுடைய அற்புதமான குணத்தை பற்றி சொன்னார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோல அவருடைய மகளான அந்த தேவகூதியினுடைய உற்பத்தியையும் மேன்மையையும் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.